آج کا دن ہماری اس نئی تاریخ میں اس کا ایک خاص مقام ہے۔ آج کا دن یعنی ہم جس طرح 7 ستمبر کا دن مناتے ہیں کہ اس دن قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اسی پس منظر میں ہماری اس نئی تاریخ کے اندر 12 اکتوبر کا بھی ایک مقام ہے کہ جب حلف نامہ ختم نبوت کے اندر تبدیلی ہوئی، جس پر پھر آگے ساری تحریک چلی اور فیض آباد تک اور ڈی چوک تک، اس تبدیلی کا جو جرم تھا اس پر ایک بہت بڑے مولوی نے اپنے داڑھی کے ذریعے سے پردہ ڈالنا چاہا۔ سینیٹر ساجد میر نے، اس نے کہا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ ملا شور مچا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی ہوا تھا، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن اس نے جس چیز پر وہ سینٹ کی ٹکٹ ان سے لیتا ہے یا مفادات لیتا ہے، اس نے کہا وقت ہے، مالکوں نے کہا کہ کچھ تم حلال کرو جو کھاتے ہو، اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، میں اتنا بڑا عالم دین میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر کچھ ہوا ہے تو میرے ساتھ کوئی مناظرہ کر لے۔ یہ اخبارات کے بیانات موجود ہیں اور پھر ہم نے چیلنج قبول کیا، یہ بھی سارے اخبارات موجود ہیں۔ پھر وقت جان بین کی پابندی سے، جگہ جان بین کے اتفاق سے 12 اکتوبر پریس کلب لاہور 4 بجے دن اس کا ٹائم جو ہے وہ معین ہوا۔ اور پھر جو وقت قریب آتا گیا، دباؤ آیا کہ ایسا نہ کیا جائے، حالات خراب ہو جائیں گے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ یہاں تک کہ حکومت اور اس ملک کے اعلیٰ اداروں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ یہ کام نہ کریں، یعنی انہیں یہ تھا کہ وہ تو آئے گا نہیں، یا آئے گا تو ہارے گا، تو اب اس کی عزت تب بچتی ہے، یا جنہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے ان کو تحفظ تب ملتا ہے کہ دونوں ہی نہ آئیں اور اعلان ہو جائے کہ بس وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو میں نے آخری رات بھی یہی جواب دیا، یہ جو 11-12 کی درمیانی رات تھی، میں نے کہا کہ اگر تمہارا یہ موقف ہے کہ فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، لوگ ہزاروں اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ ایک ہلچل مچی ہوئی تھی کہ یہ مناظرہ ہونا ہے، اور لفظ مناظرہ ایسا ہے کہ کسی کے کان تک خبر پہنچے تو سارے چل پڑتے ہیں، دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ اور پھر اہل حق کا مزید جذبہ ہے، اب یہ مناظرہ ہونا ہے کہ حلف نامہ ختم نبوت جو ہے اس میں تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر ہونے کے باوجود یہ ثابت کر دیا گیا کہ نہیں ہوئی تو پھر بڑی چوری نہیں پکڑی گئی، چوروں کی موج ہو جائے گی، اور اگر ثابت کر دیا جائے کہ چوری ہوئی ہے تو پھر اس پر آگے تحریک چلے گی جس طرح کہ پھر چلی۔ تو اس بیس پر ان کا یہ تھا، چونکہ حکومت تھی ان کی، انہوں نے پھر دفعہ 144 نافذ کر دی، اور دفعہ 144 کا اس وقت جب اعلان ہوا یعنی پہلی رات کو، تو اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور بالخصوص لاہور میں دفعہ 144 کے نافذ ہونے کے بعد اب کوئی مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس سے انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ جو ہنگامی دفعہ 144 آئی ہے، اصل روکنا اس مناظرے کو مقصد ہے، لہٰذا کوئی مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر ایک تشویش تھی پورے ملک میں کہ اب کیا ہوگا، کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، حلف نامہ ختم نبوت میں جو تبدیلی تھی، اگر وہ چوری نہ پکڑی جاتی تو آدھے ایم این اے ایم پی اے قادیانی بن چکے ہوتے اس کے ذریعے سے، چونکہ جو تبدیلی تھی اس میں یہ جس وقت ریٹرننگ افیسر جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، تو وہ دن جہاں تک اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو قادیانی ہے، یہ الیکشن نہیں لگ سکتا، وہ سب کچھ ختم کیا جا رہا تھا۔ 23 ارب ڈالر کے قریب پیسے منظور کیے ہوئے تھے اسرائیل نے قادیانیوں کے لیے، اور یہ جو ان پر ایک قانونی طور پر رکاوٹ تھی، یہ ویسے وہ ختم کرا رہے تھے۔ تو پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ پاکستان کی، اس میں کارکنان کی اکثریت ایم این ایز جو ہیں وہ قادیانیوں، ایک تو حلف وہ جو قادیانیوں کے خلاف آئین میں دفعات ہیں وہ ختم ہو، 295C ختم ہو، پاکستان کا اسلامی تشخص ختم ہو معاذ اللہ، یہ سارے منصوبے، اس کی بنیاد یہ تھی کہ دروازہ ایم این اے بنانے کا تو ان کا کھولا جائے، اتنی گہری سازش تھی۔ اور اس کا دفاع کرنے والا
अगरचे मौलवी हो। तो इस बुनियाद पर ऐसे हालात में अल्लाह का फजल है, हमें रब ने चैलेंज कबूल करने की तौफीक दी और उस पर डटे रहने की भी तौफीक दी। तो अब चूंकि टाइम मुख्तसर है, अब अगला दिन जो था, अभी मैं मरकज़ सिरात मुस्तकीम में बुखारी शरीफ पढ़ा रहा था कि पुलिस ने मुहासरा कर लिया। यानी ये ताज बाग जो हमारा मरकज़ है, तकरीबन नहर तक जो दोनों रास्ते हैं वो सारे फुल थे। कोई 1200-1300 के करीब पुलिस के अफराद खड़े थे और सारे उनके अफसरान के इनको यहाँ से निकलने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ से निकल कर उधर पहुँच गए तो हमारा साजिद मीर जो है वो उसके लिए तो बड़ा मसला बन जाएगा। क्योंकि उनकी मालूमात के मुताबिक साजिद मीर पहली शाम को लाहौर से इस्लामाबाद चला गया और उसका भी बाकायदा रिकॉर्ड है कि वहां एक प्रोग्राम में वो नजर आया, मुनाजरा उसने लाहौर करना था, तो उसने तो आना ही नहीं था। तो नतीजा उन्होंने ये बनाया था कि इनको निकलने नहीं देंगे। तो उधर से वो कहेंगे कि हम तो बिल्कुल तैयार थे, पहुंच जाना था, लेकिन हुकूमत ने दवा 144 लगा दी है, लिहाजा हम नहीं आए और ये भी नहीं पहुंचेंगे। तो इस तरह वो जो पर्दा चाक होने का खतरा है वो फिर पर्दा पड़ जाएगा। तो अल्लाह के फजल व करम से मैं उसी मरकज़ सिरात मुस्तकीम से निकला और जो टाइम था प्रेस क्लब का उसमें अभी 3-4 मिनट बाकी थे। हमारा ऐलान ये था कि हम 12 बजे मरकज़ सिरात मुस्तकीम में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, पुलिस नाके सारे, सिर्फ यहाँ ही नहीं प्रेस क्लब के इर्द गिर्द रस्ते में, लेकिन उन्हें ये सहारा था कि वो तो वहां कॉन्फ्रेंस शुरू किए हुए हैं और कॉन्फ्रेंस के अंदर ही जो कुछ उन्होंने बयान करना है बयान करना। तो अल्लाह के फजल से 4 मिनट अभी बाकी थे कि मैं एक रक्शे से निकलकर प्रेस क्लब के दरवाजे पे खड़ा हो गया। तो हमने बाहर सबको कहा हुआ था बाकायदा कि सारे काफिले जो आ रहे हैं वो मरकज़ सिरात मुस्तकीम आए, कोई भी प्रेस क्लब ना जाए। लेकिन फिर भी जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो 100 से जायद कारकुनान उस वक्त अचानक जाहिर हुए और वहां हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वहां हमने बोर्ड दिखाया कि यह है प्रेस क्लब लाहौर और यह है 12 अक्टूबर और यह है मुनाजरे का टाइम। और मैं एक छोटा सा खादिम खत्म नबूवत का यहां खड़ा हूं और जिसने कहा था कि हुआ कुछ नहीं, मैं चैलेंज करता हूं, मैंने तो कबूल किया था, मैंने चैलेंज नहीं किया था, लेकिन आज बातिल भाग चुका है। इस बेस पर फिर वहां चूंकि बहुत ज्यादा पुलिस थी, हमारी गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारी से पहले हमने खुद ये वो सारा मंजर, क्योंकि सब प्रेस क्लब का मीडिया सब कुछ वो कवरेज कर रहा था, तो मैंने इस तरह बाजू बुलंद करके कहा कि मैंने कहा मैं गिरफ्तारी तो देता हूं लेकिन इस शर्त पर कि मुझे तुम हथकड़ी लगाओ, ताकि क़यामत के दिन मेरे लिए ये शर्फ हो कि मैंने खत्म नबूवत के लिए कि मैंने कोई भैंस की चोरी नहीं की, मैंने कोई पानी चोरी नहीं किया, मैंने कोई डाका नहीं किया और मुझे ये शर्फ मिल रहा है। क्योंकि हमने नारा बुलंद किया कि जेल का रास्ता जन्नत का रास्ता, तो ये नारा लगाते हुए जेल की गाड़ी में हम बैठे और अल्लाह ने फिर तारीख में हम जैसे कमजोर बंदों को ये शर्फ दिया कि जब रात 4 बार वो मुझसे मुज़ाकरात थाना कोतवाली में कर चुके, आज वाली रात अब हम आपको छोड़ आते हैं, अब हम आपको रिहा करते हैं, तो मैंने हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम की हैसियत से 11 शराइत लिखी। ये शर्तें पूरी होंगी तो फिर मुझे रिहाई मंजूर है, वरना मैं रिहा नहीं होना चाहता। ये सब कुछ भी उस वक्त के चैनलों पर चला कि अशरफ आसिफ जलाली ने अपनी रिहाई के लिए शर्तें रख दी हैं कि मैं तब रिहा हूंगा कि ये शर्तें हमारी मानी जाए। कि वैसे तो शर्तें होती हैं कि हम सब कुछ मानते, हमें रिहा कर दो, जिस तरह बाद में लोगों ने देखा और अभी तक अखबारों पे चल रहा है, कहते हैं कि मौक़िफ़ फिर बदलते क्यों हो, शहादत लेनी थी अब माफियां मांग रहे हो। यानी ये जो बदनामी है बाद की,
उस वक़्त अल्लाह के फजल से हमें ये हक का परचम बुलंद करने का मौका मिला। मैंने लिख कर वहीं उनके सामने रखी, ये वो अब कापियाँ भी हमारे पास है, उसी पर फिर मुज़ाकरात हुए, ये शर्तें पूरी करोगे तो फिर मैं रिहा हूँगा, वरना मैं नहीं जाऊँगा। फिर रात बिल आखिर उन्होंने ये कहा कि यहाँ जगह तंग है, आप बहुत से साथी हैं, अगले थाने में तुम्हारी जगह बन गई है, गाड़ियाँ दरवाजे पे खड़ी हैं, तो आप उन गाड़ियों में बैठें तो ताकि वहाँ आपको मुंतकिल किया जाए। हम जब बाहर निकले, मीडिया खड़ा था, मैंने गुफ्तगू की और उसके बाद गाड़ियों की तरफ बढ़े तो उन्होंने कहा तुम्हें तो रिहा कर दिया गया और ये गाड़ियां तुम्हें छोड़ने जा रही। तो मैंने थाना कोतवाली के सामने अपनी चादर बिछा ली। मैंने कहा कि हम अब यहां धरना देंगे उस वक्त तक जब तक हमारी शर्तें मंजूर नहीं होती। कोई तकाबुल नहीं हमारा हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी जैसे अकाबिर के साथ, चे निस्बत खाकरा बाल में पाक, लेकिन अल्लाह के फजल से ये फिर इस सदी में हमारा रिकॉर्ड है कि हमने रिहाई मंजूर करने के लिए शर्तें रखी कि वरना हमने रिहा नहीं होना। तुमने गिरफ्तार क्यों किया है? अगर गिरफ्तार किया तो फिर हमें पास रखो, रिहा करना है तो हमारी ये शर्तें मानो। और जब उन्होंने धोखे से दरवाजे से बाहर निकाला, हम सारे धक्के देते रहे कि दरवाजा खुले। वो थाना कोतवाली की इतना खतरनाक कि वहां तो कैदी दरवाजा खुलने की मन्नतें मानता रहता है और ये आशिकाने रसूल बाहर से धक्का दे रहे थे कि हमने फिर इसी थाने में रहना है। और फिर वहां हम लेट गए, फजर हो गई, दिन गुजरा, अगली रात आ गई, वहीं जुमा पढ़ाया हमने। और इस तरह करके ये था वो पहला स्टेप कि जिस पर पूरी कौम फिर बेदार हुई और फिर खत्म नबूवत के लिहाज से एक इस नए अहद के अंदर भी बेदारी पैदा हुई। और आज गली गली में ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लग रहे हैं। तो इस तरह कुछ थोड़ी सी काविश का शरफ मिला, अल्लाह उसे कबूल फरमाए। ये बच्चों ने जो कत्ल किया तो कौन सी अदालत लगी, वहां से कौन सी समाअत हुई? तो सलमान हजरत को उसके बाद उनसे बढ़ के कोई कानून जानता? वो कह रहा है सलमान तासीर उसके बाद 3 मिनट नहीं देने चाहिए थे, क्यों इतना अर्सा वो जिंदा रहा? वो कौन सी गुस्ताखी की है, कौन सी गाली दी सलमान तासीर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? इस कानून को काला कहा। एक मिनट, जो कानून आप 1986 में बनाते हैं और वफाकी शरीयत लाना तो 86 में छोड़ो। एक मिनट, अगर इस कानून अगर ये कानून बना है क्या उसमें ज़िया का नाम लिखा है? ज़िया की इज्जत का जिक्र है? कह रहा हूं कि 1991 में पूरा कानून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के मुतल्लिक है, एक अरब भी किसी दूसरे के बारे में नहीं। मैं ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के कानून को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आ रहा है। आप उसके जुमले सुने, फिर उसके बाद 10 बार आपने सलमान तासीर साहब का जिक्र किया। सलमान तासीर साहब के पहले बयान को सारी दुनिया ने ले लिया कि जी वो जेल गए और जेल जाके उन्होंने ये कहा है। उसके बाद वो जितनी वजाहतें करते रहे, किसी ने उन वजाहतों की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। और नतीजा क्या हुआ कि एक नौजवान जो है उसने कहा जी मेरे जज्बात मुश्ताइल हो गए, क्योंकि ये कुरान और सुन्नत का कानून था, ये अल्लाह का कानून था, वो कानून जिसके ऊपर आप आज भी रायदरी कर रहे हैं। आज भी आपके कुछ उलामा कहते हैं जी इस्लामी नजरियाती कौंसिल में से ले जाए। तो मैंने पहले दिन से गुजारिश ये की कि आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान और सुन्नत ने जो हदें मुतय्यन की हैं, आप उन हदों की तो बात करें। आप 1986 में ये कानून बना तो 1991 में वफाकी शरीय अदालत ने फिर इसमें तरमीम क्यों की? ये तो अल्लाह और अगर अल्लाह के रसूल का कानून है तो फिर इंसान को क्या इख्तियार है? असल में बात यह है कि हम चाहते हैं कि जो बात हमने किसी से सुनी है उसकी तशरीह भी हम करें, उस पर अपना मौक़िफ़ भी हम दें, मुफ्ती भी हम हों, काजी भी हम हों, मीडिया वाला भी हम हों। ये मैं समझता हूं ये रवैया हमारा दुरुस्त नहीं है। ये मुझे बताइए फिर ये जो ये कादरी हैं जो जिन्होंने कत्ल किया है सलमान तासीर का, आप क्या फील करते हैं कि हमें क्या मैसेज देना चाहिए कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो रहा है, क्या उसको हम अप्रिशिएट करें या कंडेम करें? जहां तक मुमताज कादरी साहब का और कानून तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत का ताल्लुक है, तो इसमें हमारे मुल्क की ये खुशकिस्मती है कि हमारे आइन में कुरान और सुन्नत की रूह शामिल है और 295C अगरचे
ہمارے آئین کا حصہ ہونے کے لحاظ سے ہم اس کو پاکستان کے قانون کا حصہ سمجھتے ہیں، مگر یہ محض پاکستانی نہیں بلکہ قرآنی اور ایمانی قانون ہے۔ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی ضیائی قانون ہے، یہ ضیائی نہیں بلکہ خدائی اور مصطفی قانون ہے۔ اب تو حکومت کو بھی اس کا ادراک ہو گیا ہے، اور اب اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بے احتیاط گفتگو کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے مختلف چینلز پر کچھ لوگوں نے گفتگو ایسی کی ہے فری سٹائل میں کہ ناموس رسالت کے آداب سے متعلق وہ صحیح نہیں تھی، اور عوام کے جذبات مجروح ہوئے ایسی مختلف جو ہیں بحثیں ان کے سننے سے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی میراث ہے، اور مومن اس کو اپنی سب سے بڑی پونجی سمجھتا ہے، لیکن جس وقت اس کے سامنے توہین رسالت کا کوئی جرم ہو جاتا ہے یا کسی کے بارے میں مصدقہ طریقے سے اطلاع ملتی ہے تو اس کے جذبات کا مچلنا یہ ایک طبیعی امر ہے۔ اشرفی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، یہ تو شاید انہوں نے قرآن و سنت یا تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ کتاب الفتوح میں لکھا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخ الخلفاء میں بھی ہے، مہاجر بن ابی امیہ کو خط لکھا تھا، تو انہوں نے کہا من تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد و معاہد فهو محارب، کہ جو توہین رسالت کرے اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو مرتد ہو گیا، اور اگر ذمی تھا تو وہ اس نے ذمہ خود توڑ دیا۔ تو اب اگر کوئی کر ہی نہیں سکتا تو امیر المومنین کو یہ اپنا خط بھیجنے اور سلطنت میں یہ اپنی طرف سے ایڈوائس کی ضرورت کیا تھی؟ ایسا ہو جاتا ہے اور پھر ہی حادثہ ہوتا ہے۔ جہاں تک ممتاز قادری صاحب کے کیس کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہیرو ہیں، اور اس پر میرے نزدیک دلائل قرآن و سنت سے ہیں۔ میں سر فہرست اتنا بتانا چاہتا ہوں، امام ابشیحی کی کتاب ہے جس کا نام مستطرف ہے، اس کے 75ویں باب کی دوسری جلد میں یہ لکھا ہے کہ بحرین کے علاقہ میں دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بچے ہاکی کھیل رہے تھے، تو گیند اچھلی، قریب پادری تھا، اس کو جا لگی۔ جب وہ گیند لگی تو انہوں نے گیند پکڑ لی، بچے مانگنے گئے تو پادری نے دینے سے انکار کر دیا۔ تو ایک بچے نے کہا سألتک بحق محمد الا رددتها الینا، کہ میں اگر تم ویسے نہیں دیتے تو میرے نبی علیہ السلام کے نام کے صدقے مجھے گیند دے دو۔ یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ نام لیں گا تو کام ہو جائے گا، لیکن وہ پادری چڑھ گیا، اس نے آگے نام پاکی توہین کر ڈالی۔ فاقبلوا الیہ بسوالی، جی بچے ہاکیاں لے کے چڑھ گئے، انہوں نے دن دہاڑے اسی وقت پادری کو قتل کر دیا۔ یہ کیس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا کہ بچوں نے ماورائے عدالت خود ہی فتوے دے کے خود ہی نافذ کر لیے۔ تو آپ تو نیل کے کنارے پر کتے کا بھی خیال کرتے ہیں، تو لہٰذا ان بچوں کو پھانسی دی جائے۔ یہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، صحابہ کا بھی عہد ہے، بعد کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ہاکی ہوتی تھی؟ ہاں، تو سوالیج سولجان کا لفظ یعنی جو کھنڈی نما چھڑیاں ہوتی ہیں، آج کی جدید ہاکی سیالکوٹ کی تو نہیں بنی ہوگی، میں وہی سوچ رہا تھا۔ سنی نہیں کہتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کا فیصلہ کیا کیا تاکہ ان ساری باتوں کا جواب آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الان عز الاسلام، ان بچوں کے اقدام سے اسلام غالب آ گیا۔ کیوں؟ ان اطفالا صغارا شتم نبیہم، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی گئی، غاضب وہ غصے میں آ گئے، وانتصروا له، انہوں نے بدلہ لے لیا۔ فاحضر دم الاسقف، انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو پھانسی بھی نہیں دی جائے گی، جیل میں بھی نہیں ڈالا جائے گا، اور کسی طرح کی ان سے ناراضگی نہیں کی جائے گی۔ تو سلمان کیا؟ اب اس میں مجھے اشرفی صاحب آپ بتائیے کہ پھر اس کی بھی ایک میڈیا ہائپ بنے گی نیچرلی، کیونکہ ایک کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے، دوسرے کا اپنا ویو پوائنٹ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ کولڈ بلڈڈ وہ جا رہا ہے، اس کو اٹھا کے اسی کے گارڈ نے مار دیا، تو یہ ہیرو ہے کیا ہے؟ میں گزارش کروں، خود ہی جلالی صاحب نے کہا کہ جی مرتد سمجھا جائے گا جو مسلمان گستاخی رسول کرے۔ پہلی بات ہے کہ سلمان تاثیر نے کوئی گستاخی رسول نہیں کی۔ دوسری بات ہے مرتد کے پاس آپ اس کو موقع دیں گے، آپ اس کو کہیں گے کہ دوبارہ واپس آنے کے لیے اسلام میں۔ سلمان تاثیر کے پاس کون سے لوگ گئے؟ اور پھر پی جے میر صاحب عام ریکارڈ ہے، مولانا فضل الرحمان، مولانا ابوالخیر زبیر، یہ سارے حضرات کہ سب نے پہلے دن کہا کہ جی کسی بڑے عالم نے یا مستند عالم نے، اب میں گلی محلے کے مفتی کی بات نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کو مفتی کی تو ہے ہی نہیں، یہاں مفتی کتنے ہیں وہ ڈھونڈنے پڑیں گے، کہ انہوں نے سلمان تاثیر کے قتل کا فتویٰ نہیں دیا۔ میرے نزدیک جو کسی انسان کو قتل کرتا ہے وہ قاتل ہے،
मैं उसे हीरो नहीं करार दे सकता, इसलिए कि उसने एक इंसान को कत्ल किया है। इन्होंने अशरफी साहब ने मुर्तद का जिक्र किया तो फतावा कुर्दरी, फतावा हस्बुल मुफ्तीन, गायतुल हवाशी, मेरे पास 10 माखिज हैं कि मुर्तद की 2 किस्में हैं। एक मुर्तद वो है जो सिंपल मुर्तद है, तौहीन के बगैर हुआ। दूसरा मुर्तद है जो तौहीन रिसालत से हुआ। जो तौहीन के बगैर होगा उसको 3 दिन दिए जाएंगे, और जो तौहीन करके हुए उसको 3 मिनट भी नहीं दिए जाएंगे। अब ये बच्चों ने जो कत्ल किया तो कौन सी अदालत लगी, वहां से कौन सी समाअत हुई? तो सलमान हजरत तो उसके बाद कानून का आदमी उनसे बढ़ के कोई कानून जानता? वो कह रहा है सलमान तासीर फिर उसके बाद 3 मिनट नहीं देने चाहिए थे, क्यों इतना अच्छा वो जिंदा रहा? वो कौन सी गुस्ताखी की है, कौन सी गाली दी सलमान तासीर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? इस कानून को काला कहा। 1 मिनट, जो कानून आप 1986 में बनाते हैं और वो फाकी शरीय अदालत तो 86 को छोड़, 1 मिनट, अगर इस कानून अगर ये कानून जो है पीजे साहब, इस पर गुफ्तगू ही नहीं हो सकती। मेरा एक सवाल है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है 4000 केस हुए, आपकी गवर्नमेंट कहती है 1000 केस हुए, हम 1000 को मान लेते हैं। 1000 केस में किसी एक शख्स को सजा नहीं हुई। मेरा सवाल यह है कि जिस शख्स ने वो FIR लिखवाता है, जो शख्स, और उस पर जो गवाह आते हैं, वो FIR आप पढ़ नहीं सकते, आप रू करने खड़े हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। आज तक इस मुल्क के अंदर किसी दीनी जमात ने, किसी मजहबी शख्सियत ने तहरीक नहीं चलाई कि जी ये FIR करवाने वाले के एक को भी सजा दे दें। अब दूसरी बात, सलमान तासीर साहब हमें बताएं तो सही, उसने कौन सी रसूलुल्लाह को गाली दी? अब बताइए। बताता हूं। अब जिस कागज पे, लेटर पे लिखा हो कि अल्लाह एक है, उर्दू में तुमने लिखा हो, अब उसको कहे कि इस पे जो कुछ लिखा है मैं नहीं मानता, तो तुम ये कहोगे कि ये बंदे का लिखा हुआ था, नहीं मानता तो कोई बात नहीं। कानून बना है, क्या उसमें ज़िया का नाम लिखा है? ज़िया की इज्जत का जिक्र है? पूरा कानून रसूलुल्लाह वसल्लम की इज्जत के मुतल्लिक है, एक अरब भी किसी दूसरे के बारे में नहीं। मैं ये रसूलुल्लाह वसल्लम की इज्जत के कानून को नजर आ रहा है। आप उसके जुमले सुने, फिर आप उसकी इतनी कर रहे हैं। देखे, अब एक औरत जिसने इकरार किया कि मैंने तौहीन की है, उसको छुड़ाने का अज़म कर लिया, वो गलत था उसका। मैं बिल्कुल गलत था। हमने नहीं कहा कि ये बात ठीक है, उसने इकरार किया। जो गुस्ताख को जाता फौज है उसको गुस्ताख नहीं, बतौर गवर्नर उसकी जिम्मेदारी थी। नदरी मुसलमान ने काब बिन अशरफ की हिमायत की। मेरे गुजारिश, फॉर एग्जाम्पल अब देखें, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, अब इनका एक व्यू पॉइंट है। अब अगर इनका व्यू पॉइंट है तो कल इनको भी फड़का देंगे आप? नहीं, व्यू पॉइंट इसलिए तो हम कहते हैं कि बात सोच समझ के करनी चाहिए, और उसके अब हम बात जो चला रहे हैं वो उसमें बोल के फिर उसको मदद करते हैं। जी, जो बात चल रही थी उसी पर बात ये कि जिस वक्त इस मुल्क में सरकारी सतह पर तौहीन रिसालत की गई तो कानून अब अमल में आता और फौरन रोका जाता। कितनी बड़ी जसारत हुई है, और कानून न होने की वजह से ये सब। जिस आदमी ने एग्जीक्यूशन का फरीजा सर अंजाम दिया, उसने जाके क्यों थाने में रपट नहीं करवाई उसके खिलाफ कि मैं इसके खिलाफ रपट कराना चाहता। थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए आलमी तंजीम अहले सुन्नत बहुत से लोग गए, उन्होंने जाके थाने में रिकॉर्ड पे कि वो गए और नहीं हुआ कि थाने में वो गए। अब ये तो है ना कि कानून को एक सर्द खाने में रखा गया, और जो जितना पावरफुल है जो मर्जी करता फिरे, उसमें कानून अपने हाथ में ले ले। नहीं, कानून तो है ही नामूस रिसालत का कानून बाकी कानूनों से बिल्कुल जुदा है। जलाली साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि नेचुरली ये जो एक मर्डर है ये एक हीरो का काम है। अब इस पे एक नई डिबेट है